الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رہنما MQM فاروق ستار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اہم اجلاس ہوا تھا جو کہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے ذرا سیاق و سباق بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ اگر 15 جنوری میں انتخابات ہوں گے اور ان حالات میں ہوں گے تو جو انتخابات پہلے ہو چکے ہیں کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہروانا ہے، جہاں قبل از انتخاب پاکستان کی بدترین دھاندلی ہو چکی ہو، حلقہ بندیوں میں اتنا بڑا ظلم و ناانصافی ہوئی ہو کہ ایک مخصوص طبقے اور ایک جماعت کی جہاں بہت زیادہ فالوئنگ اور اس کا گڑھ ہو، وہاں 90,000 1 لاکھ ووٹر پر حلقہ ہو، دوسرا 10,000 20,000 30,000 پر حلقہ ہو دوسری جماعتوں کا، تو میرے خیال میں پھر ایسے انتخابات ہوں یا نہ ہو بات برابر ہے۔ تو مطلب صرف خانہ پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی ہے الیکشن ابھی کرانے کی، بہت دیر ہوگی مانتا ہوں، تو کیا الیکشن کمیشن نے جب وسیم اختر صاحب میئر شپ سے اترے تھے تو اس کے 3 ماہ میں الیکشن کراتے؟ پھر انہوں نے 1 سال کیوں لیا؟ حلقہ بندیاں پہلے سے کیوں نہیں کرتی؟ جو آخری سال ہوتا ہے کسی بھی میئر کا، اس میں حلقہ بندیاں ہو جانی چاہیے، اگلا الیکشن نئی حلقہ بندیوں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، 2017 میں مردم شماری ہو گئی تھی، اس کے ریزلٹس بھی مان لیے گئے تھے، اسی پہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا، 2019 میں میئر کے جانے کا ہو گیا، جو 4 سال پورے، بلکہ 2020 میں، تو پھر حلقہ بندیاں تو 2020 میں جانی چاہیے تھی، پھر یہ 2021 نومبر میں کیوں شروع کی گئی؟ تو اس تاخیر کا الیکشن کمیشن کیا جواب دیں گے بتائیں؟ تو جب اپنی مرضی ہو تو 1 سال بیٹھے رہیں، الیکشن نہ کرائیں، اور جب یہ کہ حلقہ بندیوں میں ناانصافی ہو جائے تو اس کو اپروو کیے بغیر الیکشن کریں، تو یہ تو بہت ظلم ہوگا۔ اور یہ کراچی کو اگر غیر مستحکم کریں گے، لوگوں کا حق چھینیں گے، لوگ پہلے ہی محرومی، یتیمی، بے بسی، بیگانگی کی کیفیت میں ہیں، اور ان کو قومی ادارے سے پہلے الگ تھلگ رکھا گیا ہے، ان کو اپنے ڈومیسائل پہ روزگار نہیں ملتا، رات کو لائٹ نہیں، دن میں گیس نہیں، پینے کا پانی نہیں۔ تو اگر ان حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی صحیح نمائندگی نہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی کے انتخابات کرا لیں، اپنی مرضی کے لوگ لے آئیں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، تو آپ کو اس الیکشن میں کسی دھاندلی کا خدشہ ہے؟ اس الیکشن سے پہلے ہو گئی ہے نا، جب دیکھیں نا آپ کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، آپ خود بتائیں کہ ایک حلقہ 1 لاکھ کا، ایک حلقہ 10,000 کا، تو یعنی ان کے 10 پہلوان، ہمارا 1 پہلوان میدان میں ہوگا، یعنی ان کو 10 سیٹوں پر وہی آبادی اور وہی ووٹ پہ 10 سیٹیں، ہماری اسی آبادی اور اسی ووٹ پہ 1 سیٹ ہمارے حلقوں میں۔ تو مجھے بتائیں نا کہ پھر یہ انتخاب ہوا یا یہ سلیکشن ہوا؟ الیکشن تو نہ ہوا، تو سلیکشن ہو گئی کہ من پسند لوگوں کو، ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ، اور یہ صوبائی حکومت کیا، صوبائی حکومت نے ہی تو ریئلائز کر کے مراد علی شاہ صاحب نے ہم سے ملاقات کر کے جو ہے وہ حلقہ بندیوں کو ختم کیا اور نئی حلقہ بندیوں پر آمادہ ہو گئے، وہ انہیں خود احساس ہوا کہ ہاں یہ ناانصافی ہو گئی۔ اچھا فاروق ستار صاحب، اب الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ تو دے دیا گیا ہے، MQM کا کیا رد عمل ہے؟ کیا MQM حصہ لے رہی ہے اس الیکشن میں یا احتجاج کیا جائے گا، حصہ نہیں لیا جائے گا؟ الیکشن کیسے ہوگا ایک نوٹیفیکیشن کی موجودگی میں؟ حلقہ بندیاں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن یا تو MQM کی اس فریاد کو سنے یا صوبائی حکومت نے ہماری فریاد کو سن لیا، انہوں نے خود اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ ہاں حلقہ بندیوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے، ہم دوبارہ سے کریں گے۔ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن کو تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب فاروق صاحب، پرسوں تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب ٹائم بھی بہت کم ہے، کیا MQM الیکشن میں حصہ لے رہی ہے؟ یہ الیکشن جب پروونشل حکومت، صوبائی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ وہ حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور ظلم کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی مطلب ایک انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار ادارہ ہے، لیکن اس کی غیر جانبداری اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس کی انا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس نے کہہ دیا 2 پتھر کی لکیر ہو گئی،
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो देखिए ना इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या होगा, कैसे होंगे इंतखाबात। देखे ना, हाई कोर्ट ने वहाँ कह दिया था इस्लामाबाद में या इलेक्शन कमीशन में कि होंगे, इस्लामाबाद में कहा इलेक्शन में, वहाँ भी देखे ना लेजिस्लेशन हुई, ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ की हल्काबंदियों पर भी सवाल उठे थे। तो केस तो एक जैसा ही है ना, हमारा भी और उनका भी। तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपनी अना का मसला बनाए? उन्हें अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, डिटेल्स बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर आज एक अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ था, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की। इजलास में सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजे गए नोटिफिकेशन पर गौर किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के ने मुत्तफिका तौर पर सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमतों की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को होंगे। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर भी जारी करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी हिदायत की है कि इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी उसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया था? देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची के, हैदराबाद के जो मुख्तलिफ अजला है और डिवीजन है, उनके दूसरे मरले के इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी और उसमें कहा था कि एक तरफ सिंध में जिस तरह सैलाब आया था और उस सैलाब के बाद तबाहकारियाँ हुई थी, तो उसकी वजह से जो अमला है, जो पुलिस एहलकार है, जो दीगर इदारों के जिम्मेदारान है, वो मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है और सिंध के जो सैलाब के बाद मुतासरा इलाके हैं उनको क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो काम जारी है। साथ ही साथ MQM को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक हो, ताकि जो इंतखाबात हो वो साफ हो, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल भी समाअत की थी और आखिरी समाअत में भी इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला जारी किया था कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और मुख्तलिफ दरख्वास्तें की, जिसके बाद आज हंगामी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर जो नोटिफिकेशन थे उनका आईनी और कानूनी तौर पर जायजा लिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है, जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन है और खैरपुर नाथन के दो जो कुछ अजला है, उनमें जो बल्दियाती इंतखाबात है उनको अब मुकर्ररा वक्त पर किए जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी है कि 15 जनवरी को ही सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर भी जारी करेगा तफसीली तौर पर। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी हिदायत की है कि जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया है इसमें इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से डिटेल्स क्या बताई गई हैं कि क्यों नहीं मुलतवी हो सकते, जो कि सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश थी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच है चीफ की सदारत में आज बैठा था, उसने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया है कि जो कराची और हैदराबाद का दूसरा मरला है बल्दियाती इंतखाबात का, सिंध का पहला मरला पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ, दूसरा मरला रह गया था और बल्दियाती इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से किसी सूरत में भागने वाले नहीं है। वो कानून और आइन के मुताबिक इस बात के पाबंद है कि वो मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात और जनरल इलेक्शन जो है वो पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से करवाए। लिहाजा दूसरा मरला सिंध का रहता था, जिसकी तारीख दी गई थी। सिंध का जो दूसरा मरला है ये इससे कबल भी 4 से 5 दफ़ा मुलतवी हो चुका है। इससे कबल जब सिंध में सैलाब आया था और सैलाब के बायस 2 बार जो है इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि जब ज़रूरत थी और हालात थे कि सैलाब था सिंध में, तो हमने आइन और कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया था। मगर इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसी रीज़न हो रहा है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की जो नोटिफिकेशन थे और उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि तमाम तर उम्मीदवारों ने अखराजात किए हैं और वो मुकम्मल तौर पर इंतखाबात करवाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ज़राए हमारे इस बात का भी दावा करते हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला था, तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जब इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए तो जो फरीकैन थे उन्होंने
हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इंतखाबात फौरी तौर पर करवाएं। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहता कि जिसके बाद दोबारा लोग अदालतों से रुजू करें और अदालत फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे, जिससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचता है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो आइन और कानून के अंदर रह के ही पूरी करेंगे। जी।